स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह दिन की सब तो वड्डी खबर लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। वातावरण प्रेमियों के लिए एक चंगी खबर है, या कह सकते हो कि पंजाब के लोगों के रोह के अगे पंजाब सरकार झुक गई है तो मत्तेवाड़ा का जंगल हुण नहीं उजड़ेगा। दरअसल पिछले लंबे समय तो मत्तेवाड़ा जंगल नूं उजाड़न की गल चल रही सी, उत्थे टैक्सटाइल पार्क बनाने की, टैक्सटाइल हब बनाने की गल चल रही सी, जिसनूं जोरां शोरां दे नाल असीं भी चुक्या, असीं उत्थे खुद गए और वो सारे दृश्य जिहड़े ने वो जनता के सामने रखे। पूरा मसला तुहानूं फटाफट समझा देने, उस तो बाद जो एक्टिविटी हुई है वह भी तुहानूं दस देने। पूरा मसला यह है कि लगभग 1000 एकड़ थां ते उत्ते टैक्सटाइल हब बनना सीगा, जिहड़ा कि बिल्कुल लुधियाना के नाल लगदा मत्तेवाड़ा जंगल है। मत्तेवाड़ा जंगल की हद के नाल लगते कुछ पिंड ने, उन्हां पिंडां की जमीन एक्वायर करके उत्थे टैक्सटाइल हब लगना सीगा, जिसका पिंड वासी भी विरोध कर रहे सीगे, वातावरण प्रेमी भी विरोध कर रहे सी कि जेकर इत्थे टैक्सटाइल लगती है, जिथे एक पासे सतलुज दरिया है, दूजे पासे जंगल है, तो दोवें चीज़ां बर्बाद हो जाएगियां। सतलुज दरिया भी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उसका पानी, तो दूजे पासे जंगल ते भी वड्डी मार पेगी। इसका लगातार विरोध किया जा रहा सी। हैरानगी की गल यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले यह मसला होने दे विच आया सी, और उस वक्त आम आदमी पार्टी जिहड़ी विरोधी धिर सी उसने जोरां शोरां दे नाल मुद्दा चुक्या कि इत्थे टैक्सटाइल हब नहीं बनना चाहिए। इत्थों तक कि हुण दे मुख मंत्री भगवंत मान ने भी यह दावा किया सी कि जेकर साडी सरकार आई तो यह प्रोजैक्ट मूलों रद्द किया जाएगा। पर लोगों की हैरानगी की हद उदों ना रही जो हाल ही दे विच बजट सैशन दौरान भगवंत मान ने दावा किया कि लगभग 957 एकड़ जमीन है जी एक्वायर कर ली गई है, और कुछ जमीन थोड़ी जी रह गई है, जिस तो बाद इत्थे एक वड्डा प्रोजैक्ट लगाया जाएगा, जिसनूं सुनन तो बाद पिंड वासी अते उत्थे वातावरण प्रेमियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया अते पूरे पंजाब दे विच रोह दी लहर वध गई। जिस तो बाद अज पंजाब सरकार बैकस्टैप ते आंदी हुई दिखाई दी है, जिस तो बाद अज PAC दे नाल मीटिंग हुई है, जिहड़ी पब्लिक अवेयरनेस कमेटी बनी हुई है, उत्थे उस दे नाल मीटिंग हुई है, जिस तो बाद यह फैसला लिया गया कि यह प्रोजैक्ट नहीं बनेगा, इस प्रोजैक्ट नूं रद्द किया जाता है। मोटी मोटी जानकारी तुहानूं दस दिंदे कि होया की है। दरअसल अज पब्लिक एक्शन कमेटी के नुमाइंदियां ते मुख मंत्री दरमियान एक मीटिंग हुई है। इस प्रोजैक्ट की शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी भी हुण इस दे विरोध दे विच आ चुकी है। पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार वालों मत्तेवाड़ा के जंगलों के नाल लगते इलाके नूं टैक्सटाइल पार्क बनाने का ऐलान किया गया सीगा। इस प्रोजैक्ट लई केंद्र ते पंजाब सरकार दोहां वालों जमीन एक्वायर की जा रही है। इस प्रोजैक्ट लई गड़ी फजल, हैदरनगर, गरचा, सेखोवाल, सिलकियाणा और सलेमपुर पिंडां दे विचों जमीन एक्वायर की गई। विधान सभा दे विच मुख मंत्री ने दस्सिया सी कि इस प्रोजैक्ट लई 957.39 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है, और आंदे समय दे विच इत्थे टैक्सटाइल हब बनाया जाएगा। दरअसल ये PM मित्र स्कीम, जिसका मतलब है मेगा इंटरग्रल टैक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क बनाने का ऐलान किया सीगा। दरअसल ये सतलुज के नाल लगती एक जगह हैगी है, जिथे साडी टीम भी उत्थे पहुंची सी और उस पूरी जगह का मुआयना किया, और वो एरियल शॉट तक ड्रोन के नाल लैके असीं अपने दर्शकों को दिखाए सीगे, जिस दे विच एक हरिया भरिया कचूर जंगल सीगा, जिसकी बनस्पति पूरी तरह तबाह हो जाएगी, और जिहड़ा फ्लड प्लेन एरिया सीगा जिसते ये टैक्सटाइल हब बनाने की गल की जा रही सी। इस करके इसका विरोध किया जा रहा सी। ये जगह इस करके चूज की सी क्योंकि जिहड़ी टैक्सटाइल इंडस्ट्री है उसनूं सब तो ज़्यादा जरूरत पानी की हुंदी है, और पानी उसनूं ईजली सतलुज दरिया दे विचों मिल जाना सीगा, और उसका डिस्पोजल सीगा जिहड़ा वो डिस्पोजल भी उन्होंने सतलुज दरिया दे विच सुट देना सीगा। इस करके इस जगह की निशानदेही की गई। दूजे पासे जदों इंडस्ट्री ये लग जाती तो हरिया भरिया जंगल है जिहड़ा वातावरण प्रेमी ये कहते ने दावा करते हैं कि वह पूरी तरह तबाह हो जाना सीगा। और रही गल पिंड वासियों की, तो पिंड वासियों की रोज़मर्रा की जिंदगी का या कमाई का साधन ही सिर्फ खेती सीगी, क्योंकि पंचायती जमीन है, पटे ते ये जमीन ली जाती है, ठेके ते जमीन ली जाती है, जिस तो बाद वो अपना गुजर बसर करते सीगे। और दावा यह किया जा रहा है कि धक्के नाल ये जमीन है जी ली गई। साडे नाल मनिंदरजीत सिंह बावा जुड़े हुए हैं, जिहड़े कि PAC के मैंबर भी ने, अज मीटिंग दे विच शामिल भी सीगे, और असी भी जो उत्थे गए सीगे इन्हां ने सानूं बड़े चंगे तरीके नाल एक एक चीज़ दिखाई, एक पिंड का मुआयना कराया कि कित्थे किवें हैगा। बाबा साहब सब तो पहले तो तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां, तुसीं अपने संघर्ष दे विच कामयाब होए हो। अज मीटिंग किस तरह की रही, तो अंतिम फैसला की रहा? हरप्रीत सिंह सत श्री अकाल जी। तुहाडे सुणन वालिਆਂ ਨੂੰ मेरा आया भी चलो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। ये भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुसीं ये भी चलो बहुत ये भी चलो आप उत्थे खुद जाके भी इस इशू जिहड़ा सीगा वो पब्लिक के सामने लिआंदा, और ਉਹਦਾ असर होया, और कल ये भी देखिया ਉਹਦਾ असर देखण ਨੂੰ मिलिਆ। वातावरण ਦੇ ਰੂਪ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, और CM साहब ने बड़ी खुराक दिली नाल ये भी चलो
ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਆ ਜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਪੂਡਾ ਗਲਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਪਸ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਹੀ ਗਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 5 ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਬਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੰਦੀ ਕਸਰ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 5 ਆਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਆਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।